Good morning. We have seen what all are the design philosophies in the previous class. I'll be discussing this again. We are having three methods of design or three design philosophies, namely working stress method, ultimate load method, and limit state method. And these are we'll be calling them as WSM, ULM, and LSM. Okay, നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിസൈൻ ഫിലോസഫീസ് ആണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡും അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡും ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡും. അതിൽ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം. വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് എലാസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഓർ മോഡുലാർ റേഷ്യോ മെത്തേഡ്. ഇതിന് എലാസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു കാരണം, it's called elastic method because in this method we are only considering the linear elastic behavior of the material. We are not considering the plastic behavior. Elastic means the material is able to regain its shape after the removal of load. So it's called elastic method and modular ratio method. What is modular ratio? It's a ratio of Young's modulus of steel to that of concrete. That's called, that is modular ratio. Okay, modular ratio is a ratio of Young's modulus of steel to concrete, and it's a traditional method. Still we are using this method mainly for the design of steel structures. In the olden days we have used it for timber design, steel design, concrete designs also. In this method we are expecting the load as working load on the structure. Okay, we are considering that the material is safe to restrict the stresses in the material induced by only the working load. Okay, we are only giving importance to working load. Then we are considering, we are having factor of safety for concrete as 3 and that for steel as 1.78, and we are restricting the strength of material. Actual strength of material is divided by a factor of safety. Okay, actual strength or the characteristic strength of the material is divided by a factor of safety that restrict the permissible stress well below the material strength. അതായത് ആക്ച്വൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കില്ല ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് വരിക. അതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി കുറഞ്ഞൊരു സ്ട്രെങ്ത്തിലായിരിക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. ബട്ട് കൺസിഡറിങ് സേഫ്റ്റി അത് ഓക്കെയാണ്, അല്ലെ, നല്ല ഓക്കെയാണ്. ബട്ട് മെറ്റീരിയൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ട് വരും ആൻഡ് അൺഎക്കണോമിക്കൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി. ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് 3 ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് 1.78 ഫോർ സ്റ്റീൽ. അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് കിട്ടുക, ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാൾ വളരെ കുറവൊരു വാല്യൂ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ M25 കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ കൺസിഡറിങ് M25 ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ്? 25 divided by 3. Okay, we are getting such a low value as the design stress. Okay, here we can discuss the advantages of working stress method. The method is simple as we have seen. Then here we are considering larger safety factor than any other method. Hence it results in large sections of the member that provide better serviceability. Okay, it will definitely provide better serviceability requirement, but it's having large sections, so that may become uneconomical. Then this is widely accepted for the design of water tank, bridges, chimneys, and the design of water tank will be discussed in the next semester. Here that we are using working stress method. Okay. Then coming to the disadvantages, here we are only considering what the linear elastic behavior. We are not considering the plastic behavior. We are only considering the linear elastic behavior, and the stresses are kept well below the actual strength. Here we are not considering the effect of creep, shrinkage, or stress concentration. Okay. Hence this method become obsolete and in the code, and we have developed another method that's called ultimate load method. It's also called load factor method. In working stress method we have used working load. Here we are using ultimate load. That means ultimate load is obtained by multiplying working load by a factor called load factor. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ലോഡിനെ ഒരു ലോഡ് ഫാക്ടറിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും? അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് കിട്ടും. ആ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. വേറെ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ വിൽ ബി യൂസിങ് വർക്കിംഗ് ലോഡ്.
since here we are considering the plastic or nonlinear behavior, this is comparatively more realistic, and also we are obtaining a thin sections, but there are chances of excessive deformations or cracking. Okay, നമ്മൾ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡിൽ ഹ്യൂജ് സെക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, ലാർജ് സെക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ തിൻ സെക്ഷൻസ് ആണ്, ബട്ട് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, എക്സസീവ് ഡീഫോർമേഷൻ്റെയും ക്രാക്കിങ്ങിൻ്റെയും ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ വീണ്ടും അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ്. ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ്. അതായത് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡിൻ്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല ബെനിഫിറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയൊരു മെത്തേഡാണ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് IS 456 കോഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സർവീസബിലിറ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ സർവീസബിലിറ്റി റിക്വയർമെൻറ്റും കാണുന്നുണ്ട്. അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയും അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് വരുന്ന സേഫ്റ്റിയും വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡിൻ്റെ സർവീസബിലിറ്റിയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ മെത്തേഡാണ് എന്ത്, ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിലൊരു വേർഡ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കാണാം. വാട്ട് ഇസ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്? Limit state means it is acceptable limit of safety and serviceability requirement before failure occur. അതായത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെയുള്ള അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയുടെയും സർവീസബിലിറ്റിയുടെയും ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റ്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു റിക്വയർഡ് ആ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ലേ, ആക്സെപ്റ്റബിൾ മിനിമൽ ലിമിറ്റ്, ആ ലിമിറ്റ് തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്സെപ്റ്റബിൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സർവീസബിലിറ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ് ബിഫോർ ഫെയിലിയറിനെയാണ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾസോ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡിൽ കണ്ടു കോൺക്രീറ്റിന് 3ഉം സ്റ്റീലിനാണെങ്കിൽ 1.78 ആയിരിക്കും ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് നമ്മളവിടെ വേരിയിങ് ലോഡിങ് കണ്ടീഷൻസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസബിലിറ്റിയിൽ എന്തായിരിക്കും, കൊളാപ്സിൽ അങ്ങനെ വേറെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് വി ആർ യൂസിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടേഴ്സ്. Then again, what is limit state എന്നുള്ളതൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് കാണാം. ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇമ്പെൻഡിങ് ഫെയിലിയർ. അതായത് ഫെയിലിയറിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ത് പറയുക ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ക്രോസിംഗ് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു പെർഫോം ദ ഇൻറ്റൻഡഡ് ഫങ്ഷൻ. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഏത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആ ബിൽഡിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചർ ഫെയിൽ ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് എന്ത് പറയുക ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഫെയിൽ ആവുന്നത് ഐദർ ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഓർ സർവീസബിലിറ്റീൻ്റെ ടേംസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, അത് ഫെയിലിയർ ആവാനായിരിക്കും നമ്മളതിനെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ്, മറ്റൊന്ന് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസബിലിറ്റി. രണ്ടിൻ്റെയും ആ ഒരു ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൊളാപ്സിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെങ്ത്, ഓവർ ടേണിങ്, സ്ലൈഡിങ്, ബക്ലിംഗ്, ഫാറ്റിക്, ഫ്രാക്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസബിലിറ്റി വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ, ക്രാക്ക് വിത്ത്, വൈബ്രേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത്. സോ വി ആർ ഹാവിങ് 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ 2 ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക്, ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സും ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസബിലിറ്റി. ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇമ്പെൻഡിങ് ഫെയിലിയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പറയാം കണ്ടീഷൻ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഫെയിലിയർ. യു ക്യാൻ സീ ദ സ്ലൈഡ്, ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷൻ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഫെയിലിയറിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള കണ്ടീഷനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. അതെങ്ങനെയാണ് അത് ഫെയിലിയർ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഡഡ് ഫങ്ഷൻ അത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറിലി നമുക്കതിന് പെർഫോം ചെയ്ത് കിട്ടുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫങ്ഷനെ അതിന് നമുക്ക് തരാൻ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അത് ഫെയിലിയർ ആവുക. എങ്ങനെയാണ് അത് ഫെയിലിയർ ആവുക, ഐദർ ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി, ഒന്നെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി അത് എൻറ്റയർലി നമുക്ക് പറയാം കൊളാപ്സായി പോവുക, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്ക് വിടുത്തുണ്ട്, നമുക്കതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ വാട്ട് ഈസ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ്, വാട്ട് ഈസ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ്. മൂന്നും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ അഗെയിൻ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫ്ലെക്ചർ, ഷിയർ ബോണ്ട്, ടോർഷൻ, കംപ്രഷൻ. ആൻഡ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസബിലിറ്റിയിലാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ, ക്രാക്കിംഗ്, വൈബ്രേഷൻ. ദീസ് ആർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഓഫ് ദ 2 ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ്, ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് മുന്നേ പറഞ്ഞു, പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ലോഡുകൾ കാണാം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലോഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സീ ഇൻ ദ സ്ലൈഡ് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡ്. ഓക്കെ,
നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡ്, ഡെഡ് ലോഡ്, ലൈവ് ലോഡ്, വിൻഡ് ലോഡ് ആൻഡ് എർത്ത് ലോഡ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടേഴ്സ്. നമ്മളിവിടെ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ മുന്നേ കണ്ട ലൈക്ക് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കണ്ട സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദ മെറ്റീരിയൽ. കോൺക്രീറ്റിന് 3, ദെൻ സ്റ്റീലിൽ 1.78 എന്നാണ് കണ്ടത്. ബട്ട് വേരിയിങ് ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ലോഡിനും മെറ്റീരിയലിനും എഗെയിൻ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സിൽ ഒരു ഫാക്ടറായിരിക്കും, സർവീസിബിലിറ്റിയിൽ മറ്റൊന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് 4 സെറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. മെറ്റീരിയലിന് വേറെ, ലോഡിന് വേറെ. ഇനിയിപ്പോൾ ലോഡിൽ തന്നെ അഗെയിൻ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ്, ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസിബിലിറ്റി. അങ്ങനെ നമുക്ക് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയ കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് ലോഡും ലൈവ് ലോഡിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ. അവിടെ വരുന്ന ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 ആണ് ഡെഡ് ലോഡിൻ്റെ ലൈവ് ലോഡിൻ്റെ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലൈവ് ലോഡിന് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എർത്ത് വേക്ക് ലോഡോ വിൻഡ് ലോഡോ വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് കേസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് വിൻഡ് ലോഡ് കേസ്. ഫസ്റ്റ് കേസ് ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് ലൈവ് ലോഡ് കേസ് ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് എർത്ത് വേക്ക് ലോഡ്. ദർ ഓൾസോ ദ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി റിമെയിൻസ് ദ സെയിം, ദാറ്റ് ഈസ് 1.5. ബട്ട് ദ തേർഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് 3 ലോഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഡ് ലോഡ്, ലൈവ് ലോഡ് ആൻഡ് വിൻഡ് ലോഡ്. ഈ 3 ലോഡും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് സച്ച് എ റെയർ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ദ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് 1.5 ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു 1.2. ഇവിടെ 1.2 ആണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആ 3 ലോഡും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരിക എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് റെയർ. ദെൻ അഗെയിൻ ദ കേസ് ഓഫ് സർവീസബിലിറ്റിയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനിൽ 1 ആണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി, ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് ലൈവ് ലോഡ്. ദെൻ ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് വിൻഡ് ലോഡ് കോമ്പിനേഷനിൽ 1 ആണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി. ദെൻ ദ തേർഡ് കേസ്, കമ്മിങ് ടു ദ തേർഡ് കേസ്, 3ൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷനിൽ വിൻഡ് ലോഡിനും ലൈവ് ലോഡിനും ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്താണ്? 0.8 ആണ് അവിടെ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ വേരിയിങ് ലോഡ് കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇൻ ദ ബോത്ത് ദ കേസ്. ഏതൊക്കെ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സിലും സർവീസബിലിറ്റിയിലും എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട്, സ്റ്റീൽ ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും 2 ലിമിറ്റുകളുണ്ട്. ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ് ഉണ്ട്, ദെൻ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ദെൻ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് 1.5ഉം സ്റ്റീലാണെങ്കിൽ 1.15. ബട്ട് സർവീസബിലിറ്റിയുടെ കേസിൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ 1 ആണ് അവിടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെയിം തിങ് എവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ IS 456 2000 ഈ സെയിം സംഭവം ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. ഡിസൈൻ ലോഡും കോഡൊക്കെ എന്തെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോഡിൻ്റെ ലോഡ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ടേബിൾ 18 IS 456 ടേബിൾ 18 മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റീസ് ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ടേബിൾ 18 നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ടേബിൾ 18 ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഓൾ ദ 3 മെത്തേഡ്സ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ടേബിൾ 18 ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ടേബിൾ 18 പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ലോഡിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്. മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് സീൻ ഇൻ IS 456 ക്ലോസ് 36.4.2.1. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. IS 456 ക്ലോസ് 36.4.2.1. ഓക്കെ, ക്ലോസ് 36.4.2.1 എങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലോഡിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ടേബിൾ 18 പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ കൺസിഡറിങ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലോസ് 4.2.1. ദെൻ കൺസിഡറിങ് ലോഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ലോഡിൻ്റെ ഫാക്ടറിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഇതിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ടേബിൾ 18 അത് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അത് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റെഫർ ടു ക്ലോസ് 36.4.2.1. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും മെറ്റീരിയലിൻ്റെ. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് 1.5 ആണ് കോൺക്രീറ്റിന് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ വാല്യൂവിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കോഡ് റെഫർ ചെയ്തെടുക്കുക. ദെൻ ലോഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലോഡ് ഇൻ ടു ദ പാർഷ്യൽ ഓഫ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഫ്രം ടേബിൾ 18.
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാനുള്ളത്. അപ്പോൾ 3 ഡിസൈൻ ഫിലോസഫീസും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ IS കോഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ IS കോഡിൻ്റെ കുറച്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണുള്ളത്. ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണുള്ളത്. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.